بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bardıq maqtalarımız, bardığımızda joqdan bar qılıp, taqdırımızga oşu suyunuştu gündörde yazgan Allah subhanahu wa ta'alaga salavat salamlarımız paygambarımızga aytkandan keyin urmatlı musulman bir toğandar bardığımızın tilek, oy, maksatlarımızda Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılgan bolsun. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala bizdi jaratıp, özüne ibadat kılıştı buyurup, anan adamdardın içinen bizge en jakın kılıp bizge ateneni jaratkan bir toğandar. Kur'an-ı Kerim'de kança bir jerde Allah subhanahu wa ta'ala özüne ibadat kıl, menden başka bir zatqa sıyınıp ketpe, maga şirk koşpa degen manide ayatlar gelse sözsüz artınan atenene de jakşılık kıl degen ayatları düşkön. Bir toğandar bardığımızda atenemiz var. Bugünkü bizden hutbabız oşo, ar biribizge gıyık bolgon, ar biribizge ulu bolgon, bizge en jakın bolgon bul adamlar atene tuğralı bolmakçı. Bir toğandar bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah subhanahu wa ta'ala silerge hüküm kıldı, silerge buyruk kıldı. Bir gana maga sıyın kıla dep buyruk kıldı deydi Allah Teala. Menden başka bir kuday taap albagıla. Andan keyin ateneňerge jakşılık kılgıla dedi. Ateneňerden bir ösü, je ataňar je eneňer, je bolbosa eki öteň silerge uşo kary barıp, uşunday şaýy getip silerdiň goluňardy garap kalgan uçurlarda alarga jakşı mamile kılgıla degen. İmma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma uf. Oşonday silerdi karıp silerdiň goluňardy garap kalgan uçurlarda alarga uf degen sözdü de aýtbagıla deyt. Araplarda en jеңil söz uşu uf degen söz bolat. Biröge bir ıraz emes ekeningdi görsetip atkan bolsoň, je bolbosa dagı bir uşunday bir sen kalabaganday manini görsetip atkan bolsoň, uf degen söz en jеңil söz bolat. Kur'anda gördüňüzler oşo uf degen sözdü Allah subhanahu wa ta'ala uf degen sözdü dagı aýtbagla. Ve la taqul lahuma uf ve la tanharhuma ve qul lahuma qawlan karima. Alardy irenjitpegile degen. Alarga bir gana jakşı sözlördi süýlegile degen urmatly bir toğandar. Kur'anda aýtılıp atkan buyruktardy esibizge alaly. En manilүү nerselerdi Allah subhanahu wa ta'ala buyruk kılgan. Allah Teala buyruk kılgan nerselerdi kim atkarat eken bir toğandar. Sözsüz bir jakşylykka jetet. Mına namaz okugula dep kançalagan ondogon ayatlarda buyruk kelgen. Namaz okugula bir toğandar namaz menen biz jürektin tınçlığın tabat ekenbiz. Namaz menen biz özübüz baktılуулukka süýregen joldu tabat ekenbiz. Namaz menen biz jannatty tabat ekenbiz. Zekat bergile dep buyrgan Allah subhanahu wa ta'ala. Zekat bergenler mına bir baylarыбыз menen süýleşip gördük. Bir oşunda kolunda var insan var. 30 yıldan beri men bilgenden Kırgızstanda hiç kim zekat degen sözdü bilbey жүрgönde adam zekat berip başlagan ele. Oşol kişi aytat başında 90-yıldары zekat degende uşu çöntöktön çıkarış öte kıyın ele. Bir oğuşunu buyuruptur dep menin uşunday jakın dostorum, Allah'a jakın bolgon, şariat bilgen dostorum daima maga ey zekat ber, zekat degen farz deyt ele. Emi Allah Taala'nın buyruğu kende akırında bir oturup bir o Allah subhanahu wa ta'ala orduna 10 demez, 100 demez, 1000 demez, 100 mingdi verdi deydi orduna. Bir som zekat versem orduna 100 ming degende Allah Teala kayırıp verdi. Menin jaşoomda jomokto jaşaganday jaşap atamaz. Geyede oturup aydap жүрgön maşinelerime oturam, uşunu çın ele aydap atamby,
же жөнүнө түш көрүп атамбы деп ойлонуп калам деген. Ушундай зекет бергендердин пайдалары, урматтуу бир туугандар. Хажыга баргыла дейт, Алла Таала хажыны фарыз кылды. Хажыга барып келгендердин кандай дуасы кабыл болуп аткандары, кандай бул дүйнөдө бактылуу жашап атканы, күнөөдөн таза болуп атканын канчалаган инсандар айтып жүрөт. Орозо мына Кудайым буйурса бардыгыбыз ушу дуа кылалы бир туугандар. Орозого да 2 ай убакыт калды мына. 60 канча күнүнө убакыт калды. Сахабалар орозону коштошкондо 6 ай өздөрүнө келе албай, бир эгер атасын аябай жакшы көргөн, бир тууганын жакшы көргөн адам болуп, эң жакшы көргөн адамынан эгер айрылган болсо, адам канча айлап эсине келе албай жүрөт. Бир жерлерге барган учурларда ушул жерде атам менен чогуу келчү элем, мына ушул ишти бир тууганым менен чогуу кылчу элем, энем ушинтип үйдө дубасын берип узат эле деп канчалаган айлар адам эсине келе албай жүрөт. Сахабалар так ошондой орозо узап кеткенде 6 ай өздөрүнө келе албай жүрөт эле дейт. Кайра 6 айдан ашып, кайра орозо жакындаганда орозо келатат деп ошого дайындык кылышат эле дейт. Урматтуу бир туугандар, биз дагы ушундай мына орозобуз жакын калды. Орозобузга азыртадан даярдагыбызды көрөлү. Азыртадан сүйүнөлү. Орозо келатат, күнөөмдү жууй турган ай келатат. Алламынын мээримине бөлүнө турган ай келатат деп азыртадан сүйүнөлү. Муну эмне үчүн айтып атам? Алла Таала орозону фарз кылдыбы? Орозо туткула, Рамазан айында орозо туткула деп Алла Таала буйрук кылдыбы? Канчалаган пайдалар таап атабыз. Ошолордун катарында бир туугандар, Алла Таала мага ширк кошпогула, шерик кошпогула, мага гана сыйынгыла, мага гана жалбаргыла деген аяттардын артынан дароо ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деген. Бардыгыбыз ушул жерден эч ким оттон жаралып калган эмес, эч ким жылдыздардан ылдый түшүп калган эмес. Бир туугандар, бардыгыбыз ата-энеден төрөлгөнбүз, эненин курсагында төрөлгөнбүз. Аалымдарыбыз билесиздер, ушуну айтат. Алла Таала эненин курсагына 9 ай салып коет го баланы. 9 айда толук жетилип чыгат экен, дене мүчөсү жетилип чыгат экен. Карасаңыз, эненин курсагын сенин дене мүчөң жетилиш үчүн ошондой мекен кылып коет. 9 айдан эрте чыгып калсаң эмне болот? Бир элестетип көрөлүчү. Боюна жетпей, убактысына жетпей төрөлүп калган, бир колу жок болуп калса, бир көзү жок болуп калса, Кудай сактасын, бир бөйрөгү жок төрөлгөн бар. Бул дүйнөдө кандай болот абалы? Ошо сыяктуу дүйнөнүн курсагына келтирдиби? Дүйнөнүн курсагында жашап атабыз бир туугандар. Дүйнөнүн курсагында өзүң адеп акылыңды толуктап ал деген. Өзүң жетишип ал деп Алла Таала Курандын жолун көрсөтүп берген. Бардыгыбыз ушул дүйнөдө тарбияланганга аракет кылалы. Бардыгыбыз ойлонуп алалы. Бүгүнкү ушу темаларыбызда, хутбаларыбызда ата-энелер жөнүндө болмокчу. Ошо ата-энеден бардыгыбыз төрөлдүк, ушунун бардыгыбызды эне төрөгөн. Ушундай 2 колду, 2 бутту, 2 көздү, 2 кулактуу акылыбызды иштетип, өзүнүн курсагына көтөрүп, курсактан кийин биздин жалаяктарыбызды бир туугандар жыттап сүйүнүп, ошо биздин аврат жерибизден чыккан, өзүбүз жиркене турган нерселерди энелерибиз жыттап сүйүнүп, ошону жууган сайын ырахат алып, 2-3 жылы сенин көчөгүңдү тазалап, анан 5-6-10 жашка чейин сенин көкүрөгүндө көтөрүп, өмүр бою жүрөгүндө көтөргөн энелер, аталар жөнүндө болуп атат. Бир туугандар, бардыгыбыз бул нерселерди кулагыбыз менен угуп, ошого амал кылганга аракетибизди кылалы. Тафсирчилер айтат, "Вала тaqul уф" дегенде, уф деген сөздү Алла Таала колдонду дейт. Куранды тафсир кылган чоң аалымдарыбыз ушундай дейт. Уф, ата-энеңе уф деген сөздү да айтпа дегенде, эгер Алла Таала эч кимди андай абалга түшүрбөсүн, бирок адамдардын канча бир 20-30% ошондой абалга түшөт экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз да ошондой абалга түшүшүбүз мүмкүн. Балдарыбызга ыйман берсин, келиндерибизге ыйман берсин. Ошондой абалга түшкөнүңдө сени карай турган балдарды Кудай насип кылсын. Бирок ошондой абалга түшүп, атаңдын абыратын тазалап аткан болсоң, унитазга алып кирип, анын муктаждыгын тазалап аткан учурларда ошондон келген жыттарга сен уф дебе деген. Көрдүңүздөр, ошого сен жиркенбегин. Анткени сен ымыркай кезиңде, ушинтип туруп эзилип турган кезиңде, ошонуңду жыттап, сенин муктаждыктарыңды, жалаяктарыңды жыттап, сенин памперстериңдин жытын жыттаганда андан да жыттуураак жыт жок деп туруп, сени чоңойткон энелериң бар эле,
ошолорду унутма деген биздин аалымдарыбыздын насааттары бар. Абу Хурайра радыйаллаху ан пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынан бири эле. Ошол киши апасын ушундай сыйлайт эле дейт. Апасы мусулман боло элек учурда дагы апасы ушундай карып калган эле, колдору жакшы иштебейт эле дейт. Жанына келип колдорун жууйт эле, чачтарын тарап, ушундай чекелеринен өп, колдору менен өзү тамак жасап, өзү ооздоруна жедирет эле дагы. Анан ушинтип намаз убактысы болуп калса, мынтип эшигинин алдына туруп апасын карап, апасына ушундай деп дуа кылат эле. О апаке, сени мен ымыркай кезимде кандай мээрим кылып чоңойткон болсоң, Алла Таала сага да ошондой мээрим кылсын деп ушу дуаны кайтарап тура берет эле. Бир кезде апасы келип, балам, сен мени ушунча багып атасың, ушундай денелерим шалдырап калган учурларда ушунча багып атасың. Ушу кезимде кандай менин карып, арып, эч нерсеге алым калбай калган кезде кандай мээрим төгүп аткан болсоң, Алла Таала сага так ошондой мээрим төксүн деп апасы ушундай дуа кылган учурларда санаасы тынып туруп анан мечитти көздөй жөнөйт эле дейт, урматтуу бир тууган. Апасынын ошондой дубасын укмайынча Абу Хурайра радыйаллаху анху мечитке да барбайт эле. Эшигинин алдында ошол өзүнүн дубаларын кайталап тура берет эле дейт. Бир туугандар, бардыгыбыз муну сахаба кылыптыр да, муну пайгамбар кылыптыр да, муну бир молдо кылыптыр да дебейли. Ар бирибизге Алла Таала бирдей кол бердиби? Бирдей бут бердиби? Бирөөбүзгө 3 бут берип койгон жок. Баарыбыздын 2 бутубуз бар, 2 колубуз бар, 2 көзүбүз бар, ошондой акылыбыз барбы? Эч нерсе бизге эмес. Бардыгыбыз ушу нерсени кылганга аракетибизди кылалы. Башка адамга кыл десең, адамдар ар кандай ойлошу мүмкүн. Бирок өз ата энебизге ушу нерсени кылганга бир аракеттенип, бир ниеттенели. Ошо Абу Хурайра радыйаллаху анху бир күнү көчөдө кетип атканда бир картаңыраак адам менен бир жаш бала ушундай тең экөө катарлаш басып кетип аткан экен. Ошондо баягы жаш баланы чакырып, балам, жаныңда басып бараткан бул картаң киши ким? Бул менин атам дегенде, балам сен аны менен катар тең баспагын деген экен. Бир шак болсо дагы, бир кадам болсо да артында баскын. Атаңдан мурунчу бир жерге барып отура турган болсоң, атаңдан мурун барып отурбагын. Тамак жей турган болсоң, дастаркондогу тамакка атаңдан биринчи кол салбагын. Бир сөз сүйлөп, бирөөлөр сурап аткан болсо, акылдуу сунуп атаңдан биринчи сүйлөбөгүн. Эгер ушуларды кыла турган болсоң, атаңа кыянаттык кылган болосуң, атаңа ушунду жамандык кылган болосуң деп насаат кылган экен. Бир туугандар, биз канчалаган өзүбүздү акылдуу сезип атабыз азыркы учурларда. Мына Кудайга шүгүр, Алла субханала ва таала ыйман насип кылып, мына акыркы жылдарыбызда бул жерде отургандардын 95% жаштар отурабыз, көрдүңүздөр. Алла субханала ва таала ушундай бизди ыйман нуру менен, ыйман берип, эң чоң байлык койгон ыйманды насип кылып, мына мечиттерди толтуруп атабыз. Бир туугандар, эгер исламды жашайбыз деп атабызбы? Исламды жашаганда толук жашайлы, толук мусулман бололу. Илгери менин бир досум Америкага конференцияга барды. Дүйнөлүк диндердин конференциясы дейт. Ошол жерден башка бир дин тутунган адамга ушундай суктанып келдим дейт. Биз мусулмандар ушундай абалга түшүп калдык дейт. Намазыбызды окуйбуз туура, орозобузду тутабыз, бирок башка нерселерди такыр колдонбой койдук дейт. Көчөгө чыгып алып ата энени таштап кеткен, бирөөнү алдап карыз алып какшатып бербей жүргөн, үйгө барып туруп аялына зулум кылган, балдарынын тарбиясын таштап салган, күндө каткырык күлкү, илим деген нерсени таштап койгон. Ушу нерсе менен алек болуп калтырбыз. Мусулманчылыгыбызды биз жашабай калганбыз. Оозубузда ла илаха иллаллах деген эле Алладан башка Кудай жок деген ыйманыбыз бар. Бирок мондай мусулманчылыгыбызды толук жашай албай калыппыз. Башка дин өкүлүн көрдүм дейт. Ошол жерде алардын дини боюнча, өздөрүнүн ишеними боюнча кайсы бир продуктуну канча бир күн жебей туруш керек. Ошондой канча бир күн жашаганда өзүнүн динине, өзүнүн ишеничине ушундай бекем жашаган адамдарды көрдүм дейт. Бир туугандар, намыстаналы. Дин качан дин болот? Дин толуктук болгондо дин болот, бир туугандар. Кол деген мына бул жерде кол деп көрсөтө турган болсоң, эч кимди айыптай албайбыз. Бирок бир кырсык болуп, пальцасы кесилип, же болбосо тубаса колу жок болгон болсо кечирим сурайбыз. Бирок колуң көрсөт дегенде, колуң ушу 5 манжан толук болуп турган болсо, колуң иштеп тура турган болсо ушундай деп көрсөтөсүң.
Бирок исламыңды көрсөт дегенде кандай кылып көрсөтүп атабыз? Исламыбызда кээ бирөөбүздүн намазыбыз бар, бирок адамкерчилигибиз жок. Кээ бирөөбүздүн орозобуз бар, намазыбыз жок. Кээ бирөөбүз ажыга барып койгонбуз. Келип туруп ислам дегендин ийисинде жашабай көчөдө жүргөнүбүз канча? Бир туугандар ойлонолу. Динибизди жашайлыбы? Динибизди акырына чейин жашайлы. Динибизди тарбиялайлы, өзүбүздү адамкерчиликке тарбиялайлы. Биринчи ушу тарбиянын башы ушу ата-энени сыйлоодон башталат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде ата-энеңерге жакшылык кылгыла, балдарыңардан жакшылык көрөсүңөр дейт бир туугандар. Балдардан жакшылык көрөлү деп атабызбы? Мына бул жерлерде аксакалдардан, мына бул жерлерде мына 50, 60, 70ке чыгып калган биздин абаларыбыздан сурап көргүлөчү. Кечедеги ала кечеги күн эле силердей чуркап жүргөн жаш балдар болгон. Ушундай 70ке чыгып калам тез эле деп ойлогон эмес, 80ге чыгып калам деп ойлогон эмес. Бир туугандар, ушундай кыяматтын белгилери ушу болуп атат. Bir yıl bir ayday, bir ay bir jumaday, bir juma bir günдөй, bir gün bir saatтай эле өтүп калган заманда жашап атабыз. Бардыгыбыз буга калыс бололучу көрдүңүздөр. Ушу аксакалдардын жашына ишенип коюңуздар. Көз ачып жумганчалык убакытта ушундай абышка болуп, мынтип келип тизелеп отура албай тетигинде үстөлдөргө отуруп калабыз бир туугандар. Бир учур келет. Кудай таала ошо жаштарга да жеткирсин. Алла таала ушу аксакалдарыбыздын жашын берсин. 80-90 ушундай узун өмүрлөрдү, берекелүү өмүрлөрдү берсин. Бирок ошол учурларда балдарымдын колунан ызык чай ичип отурайын, балдарым мени атакелеп турсун дей турган болсок, азыртадан аталарыбызга ошондой мамиле кылалы. Атаңды кагып силкеп, атаңды какшатып, атаңды ыйлатып, энеңди боздотуп, жүрөгүн оорутуп, ушинтип коюп туруп баламдан жакшылык көрөм деп, анан үмүт кылбай эле кой бир тууган. Бир тууган, бунун жолдору бар. Ар бир нерсенин үйүңдө ток жашайм, күндө сливичный май жеп жашайм дей турган болсоң, мына ушундай карларда ар жерге барып иштешиң керек, такси айдашың керек, тачки түртүшүң керек, дордойго барып контейнерде иштешиң керек, тоңушуң керек. Анан ошондо жакшынан жейсиң. Ошо сыяктуу бир тууган, булардын да сырлары бар. Балдарым жакшы чыксын, балдарым курс чыксын, балдарыман жакшылык көрөйүн дей турган болсоңор, ата-энеңерди сыйлап алгыла. Айша енебиз пайгамбарыбыздын жубайы биздин улуу енебиз айткан экен. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын арасынан эң ата-энесин сыйлаган адамдар Усман ибн Аффан, Хариса ибн Нуъман болгон деген экен. Ошо Хариса ибн Нуъмандын апасы ушундай карып калган кези, карыганда ошо көзү азиз болуп эки көзү көрбөй калган экен. Ошол учурларда дайыма жанында туруп даарат алдырып, энекелеп даарат алгандан кийин кучактап, ушинтип бооруна кызып, дайыма оозуна тамак салып, ушинтип өмүрүн өткөзгөн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Ми'раж кечесинде асманга көтөрүлгөн учурларда жаннаттан Харисанын Куран окуп аткан үнүн уктум деген көрдүңүздөр. Кайра жерге түшкөн учурларында Харисадан сураган экен: "Эй, сенин эмне өзгөчөлүгүң бар? Ушундай окуя болду" дегенде, Хариса радыйаллаху анху пайгамбарыбызга: "Мен ушу апамды ушунчалык сыйлайм, ушундай мамиле кылам, дайыма акысын ордуна коем" дептир. Карасаңыздар, урматтуу бир тууган, апанын урматы, апага кылган урмат, атага кылган урмат кандай экенин бардыгыбыз эми акылыбыз менен натыйжа чыгаралы. Эми бул дүйнөдө, урматтуу бир туугандар, далайларды көрдүк. 20 жылга жакын мына дин кызматында жүрөбүз. Дин кызматында жүргөндө биздин кызматыбыз ушу. Адамдардын ыйманы, адамдардын адеп аклагы, канчалаган балдарды көрдүм мына. Айылдарда ата-энеси карып калганда, балам, ушул жерде биздин жаныбызда бол десе болбой, айылда кой баккысы келбей, башка кылгысы келбей, мына шаарга келип алган балдарды көрдүм. Ата-энесин какшатып коюп, бирок ошолор келип, ошол кезде ушинтип көчөлөрдө эптеп иш таппай, болбогон бир нерсени кылып, ата-энени сыйлай албаган ар кимге кул болуп жүргөнүн көрдүм элем. Бирок ошол балдарды 15 жылдан кийин көрдүм. 15 жыл мурун ата-энесин какшатып качып келген балдар. Шаарда өнүгүп кетем, шаарга келип мен городской болом, мен келип туруп акча табам деген балдар азыр бомуш болуп көчөлөрдө жүрүшөт. Ата-энени какшаткандардын натыйжасы
Akırı uşu ola turmatты o bir tuğanlar. İlgeri uşunday men gözüm menen görgön okuyalar bir жерге barıp kalsam bir tuğanlar. Uşunday jaş jigit, bir 25-30'ga çıkmagan jigit, 60'ta bir kişi uşunday gelip kaldı ele, uşunday nan jazagan tandır, ilgeriler nan jazayt ele. Oşol jerde turup, oşo atası eken, oşo ataсын urup kaldı. Oşol jerdegi kempirler 60-70'ge çıkkandar. Oşentip toba, Kudayım toba. Uşul жерге 40 жылдай bolup kaldı. 40 yıl murun biz жаңы gelin bolup, jaş gelin elek, jaş kız elek. Uşul jerde, uşul nan jasagan jana tandır jok ele. Başka nerseler bar ele dep görgöndөрүn aytıp berip atat. Tak uşul jerde jana tayak jagan kişi, al dagı bir 20 jaşar bala ele, özünün atasın tak uşul jerde sabad ele. 40 жылдан кийин ошол акыя баласынан кайталанып атат дейт. Урматтуу bir tuğandar, Karasansar Allah subhanahu wa ta'ala jazalashta emne kılat, al Allah'ın kolunda. Bardığımız esibizge gelip, ateneni uşunday bir karektey saktap, atenenin urmatın koygan uçurlarda bir baktuluğuluğa jetebiz. İlgeri bir salafı salihinlerden bir ulu zat, uşunday saparga çıkat eken. Saparga çıkkanda daima enesin uşunday jonuna götürüp alat eken. Bir günü saparga barıp durup, adamlar görüp kaldık deyt, enesin uşunday sıylayt eken. Saparda жүрgөн учурларда азыркы сапарың эчтеке эмес, самолет менен учуп барасың, машина менен ушундай жетип аласың. Азыркы сапарлар сапар деле болбой калды. Илгерки сапарлар ушинтип куржундарда асынып, төөлөр менен, аттар менен, эшектер менен чөлдөрдө аяйлап сапар кылган. Эмне деген кыйынчылыктар. Бирок сапарда жүргөндө дагы энесинин денесин жуунтуп, чачын тарап, тамагын берип ушундай кылып турат эле. Bir günü gelip туруп ушундай çölдө төшөк салды. Töşöktün üstün uşintip kolu menen sıypap görüp attı deyt. Al кезде ушундай жаркыраган, ушундай күйүп турган нерселер да жок. Түндүн bir окумунда kolu menen tikenek je taş baş ilinip kalbayбы деп bir sıyra töşögün sıyırıp çıktı. Kolu menen sılap çıktı daga aga da işenbey üstündögü köynөгүн çeçip жылаңач баягы töşökö jattı. Keyin oşo jerde tikenek jok ekenin, taş jok ekenin bilgenden keyin kartaң enesin götürüp gelip jatkızdı degen. Mına uşintip sıylaganдар, uşintip atenesin urmat kılgandar, tarıkta kalgan bir tuğandar. Anan azırkı uçurlarda başkanı kılam, anı kılam, bir tuğandar uşunday eken. Allah Taala'nın hikmeti tuğra. Mına bu jerde aksakaldarыбыз azırkı biz karmap atkan iPhone'du düşünbeyt. Biz karmap atkan iPad'dı düşünbeyt. Göçödögü senin Mercedes bıyım-bıyımdı düşünbeşi mümkün. Bular eski kişiler düşünbeyt da dep mamile kılaverbeydi. Gey bir uçurda çoğ atanda, ey balam, Munu kılbayla koy degen, tuğra mes ekenin bilip turasın, anın tüşünügü jetpegen. Birok tüşünügü jetpese dağı, bu atam aytıp atat. Allah subhanahu wa ta'ala uşunun tilinde salıp atkandır, uşunun bir jürögü sezip atkandır dep, oşonun ığına könüp koya turgan bolsоң, Kuday Taala oşol jerden de saga bereke beret eken. Bul iştebey kalgan, bu 80'ge çıkıp akıl emnege jetet eken dep bir mamile kılıp albaylı. Ana urmattуу bir tuğandar, bul ata enelerge kılgan nerseler, Emi ata eneler dagı, eger baldarыбыз жакшы чыксын дей турган болсок, жакшылап тарбиялайлы балдарыбызды. Адал тамак берели, ар кимден жулуп келип балдарыбыздын ашказандарын тойгузбайлы. Арам менен чоңойгон дене кийин адалга баш ийбей калат. Ошону унутпайлы. Ушул эрежени эч убакытта унутпайлы. Бир туугандар, эреже кылып акылыбызга жазып алалы. Aram tamak menen, aram nerse menen çoğoygon dene, azıktangан dene. Adalga başı iybey kalat. Senin sözlörüne başı iybey kalat. Paygambardın sözlörünün irenjip kalat. Allah Taala'nın sözlörün kabul albay kalat bir tuğandar. Aram menen çoğoytup albaylı baldarыбызды. Gelingizler bir, oşu tamagыбыздын adaldan taap gelgenibizge көңүл buralı. Ekinci nerse, atenenin duasını Allah Taala artka kaytarbayt eken. Daima baldarыбызга дуа кылалы, жакшы тарбия берели, намазга вa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Kur'an-ı Kerim'de үй бүлөңдү namazga buyuru, özüң da namazga beken bol degen gördüңүздөр. Özüң okubay көчөдө жүрүp alып анан namazды oku dей бербегиниң, özüң beken bolgunuң, özüң adal tamak жегиниң, özüң dubada bolgunuң, anан balаңа айткының, anан балаң да Kudayım buyursa, oşo nerse menen çıgat. Bizdin Muhammed Ali degen karekebis bar. Dünyada 111 mamleket katışkan Kur'an konkursda birinci mestan alıp Araptardı taң kaldırıp koygan. Dünyanın en Kur'an'dı taza okugan
10 karısının içine girdi, gördünüzler. Oşa kişi atası Kırgız, yenesi Tajik eken. Oşo jengiş keletkandan men muftilik kızmatlarım koy, oşo Kırgızstanımızdan bir bala uşunday dünyonu taң kaldırdı dep aeroportқа çıktım. Keyinте Karl Marx айылында жашайт экен. Барсам, бечара ушундай карапайым жашоодо, кембагал жашоодо, атасы өмүр бою ушундай жоош киши. Атасын карап туруп, бул киши арам кылбайт деп ойлойсуз. Ушундай мубарак адам. Өмүр бою ушу жерде капуста эгип, ар жерде дыйканчылык кылып, бирөөнүн бир тыйын жеген эмес деп мен күбөлүк бере ала турган. Ушундай жүзүндө ошондой турган. Ушундай бир карапайым үй. Апасы болсо, ошо алыстан көрүп эле учураштым. Апасын ошо айылдагылар айтып берди. Илгери стиральный машина жок 90-жылдары. Ошол учурда ошол жерде бир карекебиз 20 баланы Куран жаттатканда, ошо 20 баланын кийимин өзүнүн баласыныкындай жууп, 20 балага күнүнө чакага, 2 чакага тамак жасап, ушинтип ташып турду да 20 жылдан ашык ушул кызматты кылып келди. Көрдүңүздөр, аягында көрдүңүздөр, ушундай баланы Кудай Таала насип кылып атат. Бир туугандар, ошон үчүн динибизге кызмат кылалы. Келгиле мечитибизге кызмат кылалы. Дин жолунда жүргөн аалымдарга кызмат кылалы. Келгиле бул мечиттер адамдарга, жетим жесирлерге кызмат кылалы. Илгери бир салафи салих ушундай деген экен. Ичине сүт саап келип туруп, сүттү ийилип коюптур. Ысыкта ийилип, сүттүн жыттары чыгып, сүт бир аз салкындаганда апасына келип ичирип, апаке ушуну иччи, мен үмүт кыламын, сени сыйлап ичирип аткандыгым үчүн Алла Таала жаннатта мага да ушундай суусундук ичирет деп үмүт кыламын дептир. Урматтуу бир туугандар, кандай иш кылсак, сол үмүт кылып кылалы. Алла Таала ихлас менен кылалы. Ошол учурларда анан жакшылыкка жетебиз. Ибн Мубарак деген улуу зат өткөн, Ханафи мазхабында орду толгуз чоң аалым болгон. Ошонун атасы бир туугандар, бир падышанын жүзүм эгин таласы бар экен. Ошондо кызматчы болуп иштейт экен, 10 жыл иштеген экен. Бир күнү падыша ушундай казаттан келип өзүнүн вазирлери, аскерлери менен келип, "Эй жигит, бери келчи" деп, жаш жигит экен. "Мага бир ширин болгон, таттуу болгон жүзүмдөн алып келчи" дейт экен. Ибн Мубарак барып бир жерден жүзүм үзүп, аны жууп, табакка салып, падышанын астына коёт. Алса бир аз ачуу экен. "Эй жигит, сага таттуусунан алып кел дебедимби" дегенде, "Кечириңиз падышам" деп, башка бир дарактан дагы жүзүм, бир шиңгил жүзүмдү жууп, тазалап алып келип, падышанын астына коёт. Падыша оос дейсе дагы ачуу. Падыша ачууланат. "Эй жигит, сен сөз укпайсыңбы? Мен сага ширин, таттуусунан алып кел деп атам" дегенде, "О падышам" деген экен. "Сен мени 10 жыл мурун кызматчы кылып алгансың. Кызматчы кылып алганда сен жүзүм бактарды сугарасың, ушул жерди кайтарасың деп гана алгансың. Мен бир да жүзүмдү оозум менен татып көргөн эмесмин. Сен мага уруксат берген эмессиң" деген экен. Ошондо падыша ошо сөздөн таасирленип, өзүнүн кызын никелеп берет. Никелегенде жанында вазирлери, "Падышам, ушу бир тоомаякка бересиңби? Сен кызыңды падышанын балдарына бербейсиңби?" дегенде, "Жок, ушунун такыбалыгын сыйладым" дейт. Ошол учурда баягы кызын алып, эч бир үй бүлөлүк мамиле кылбай, бир жерге, бир бөлмөгө коюп, 40 күн жөн эле эшиктен тамак берип, эчтеке сүйлөшпөйт экен кыз менен. Анан жанында вазирлери, "Көрдүңбү, бул тоомаяктыгын кылат. Бул көчөдө жүргөн кул болсо, анан келип туруп мына кызыңды камап коюптур. Эч бир үй бүлөлүк да мамиле кылбайт экен" дегенде, падыша таң калып туруп анан сурап, "Эй жигит, эмне?" дегенде, "О падышам, сенин кызың болду. Сага падыша ар кимден хадиялар, подаркалар келет. Ал арамдан келип атабы, адалдан келип атабы билбейм. Сен аны берип коесуң. Ошо менен чоңойду. Мен кызыңа эч мамиле кылбастан бир жерге койдум дагы пешене терим менен кароолчулук кылып тапкан акчамдан 40 күн тамак берип, денесин тазалап туруп анан үй бүлөлүк жашоомду баштайын дедим" деген. Ошентип, ошонткен үй бүлөдөн Ибн Мубарактай тарыхта аты калган, тарыхты жарган, адамзаттын акылында калган адамдар ошолордон төрөлгөн. Бир туугандар, ошон үчүн балдарыбызга да көңүл буралы, жаштарыбыз ата энебизди сыйлайлы, ата энебиздин урматын ордуна коелу, ар кимдин сөзүн угуп, аялыбыздын сөзүн угуп, аялыбыздан коркуп, атаңа көйнөк алып бере албай, аялыңдан коркуп, энеңди үйүңө алып келе албаган тагдырдан ар бирибизди Кудай Таала сактаган болсун. Ошон үчүн келиндерге да кайрылып айтарыбыз, бала күйөөң жакшы, анын ата энеси жаман болуп калбаш керек. Бактылуу болом десе аял заты дагы кайынатасынын, кайыненесинин дуасын алсын.
Oşol uçurlardan ham bir jakşılık etet. Bardığızga Hudaý talam jakşılıktарды bersin. Bardyk atene balasının töründe oturuştu. Ar bir atanege Hudaý taala nasip kılsın. Baldarыбызга iman bersin. Hudaý meke dünýäni bakdysyn bersin. Rahmat.